Hi, hello everyone. Welcome to my YouTube channel. This is Soumya. This video is on solving the KSET Life Science question paper from 2014, and this is the part 3 video, and the paper is paper 2. Now let's begin. 35th question. Master of master gland is. Options are like this. Option A hypothalamus, option B pituitary, option C thymus, option D thyroid. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ. Okay, so why it is called as master gland? Master andre the meaning of the word master means who is capable of doing everything. Andre he is going to he have more knowledge, and he is going to regulate, or you can say he is going to monitor the others. Okay, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ. ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ದ many body functions through the hormones that it is going to produce. Okay, so but ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ this is also called as master of switchboard. Okay, that controls the endocrine system, and the whole endocrine system ne control ಮಾಡುತ್ತೆ hypothalamus. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದು master of master gland. endocrine system ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ like endocrine glands ಯಾವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, like thyroid, gonads. Okay, different kinds of all the glands are regular major glands. endocrine system ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ glands ಕೂಡ hypothalamus ಇಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ this is the master of master gland. Okay, moving on to the next question. 36th question. Which will be the genotypic ratio of the cross between capital B small b and small b small b? Option A 1:2:1, option B 3:1, option C 1:1, option D 1:1:1. So genotypic ratio ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, the cross between capital B and small b. So ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು I have already solved this. That's what I am going to display now. So ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ capital B small b that is crossed with small b and small b, right? So cross ಮಾಡೋಣ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ capital B small b and again capital B small b and small b small b small b and small b. So ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. 1:1 ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Moving on to the next question, 37th one. The correct number of human chromosome was first reported by option A Painter, option B Bovary and Sutton, option C Wilson, option D 0 and 11. Correct number of human chromosome na first report ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, the correct option is option 0 and 11. These two scientists have given the correct number of human chromosome. And what is the function of the Bovary and Sutton? Bovary and Sutton gave the chromosomal inheritance. And coming to the Wilson, he is an American naturalist. So he is also called as Ant-Man. He has another name that is father of biodiversity. Okay, so you have options so correct. Option D is the correct answer. These two scientists are given the correct number of human chromosomes. Next, moving on to the 38th question. 38th question is like this. Mutation which replaces purines to purines and pyrimidines to pyrimidine is option A transition, option D transversion, option C translocation, option D frame shift mutation. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ, ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಥರೋ ಇನ್ ದಟ್. ಏನ್ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, 2013 ಕ್ವಶನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಪೈರಿಮಿಡಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೈರಿಮಿಡಿನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರಿನ್ ಇಂದಾನೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೈರಿಮಿಡಿನ್ ಇಂದಾನೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಇಂದ ಪೈರಿಮಿಡಿನ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೆಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ
ಎಂಟೈರ್ ಸೆಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಡಿಷನ್ ಆರ್ ಡಿಲೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಜೀನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಈ ಜೀನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎ, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಏನು ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 ಇಂದ 1 ಕೋಡನ್ ಅಲ್ವಾ, 3 ಇಂದ 1 ಕೋಡನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಕೋಡನ್ ಜೀನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿಲೀಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ದೆನ್ 1 2 3 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೀಡಿಂಗು ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 2 3 ಇದು 3 ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 2 3. ಸೊ ಫ್ರೇಮ್ ಏನಾಯ್ತು, ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ರೀಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಬೇರೆ ಜೀನು ಕೋಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ ಇರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ 39th question. 39th question is like this: the totality of genes of a given population is called. Option A gene frequency, option B gene pool, option C gene family, option D genome. Options na first solve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, so that we will get to arrive at the right answer. So genome ಅಂದ್ರೆ ಏನು, the total number of chromosomes in an organism, ಅದನ್ನ ನಾವು genome ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 23 pairs ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೀನೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಜೀನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಜೀನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಈವನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೀನಿಂದ ಅದು ಅನದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೀನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಜೀನ್ ಪೂಲ್. ಜೀನ್ ಪೂಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಜೀನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಟೋಟಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಜೀನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನಾವು ಜೀನ್ ಪೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ ಟೋಟಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಜೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜೀನ್ ಪೂಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಜೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ frequency of a specific allele or a gene that is occur in a gene population or a total population. Andre gene frequency, it is also called as allelic frequency. Okay, so this allelic frequency or a gene frequency, it is represents or it is defined as it is the abundance of a specific allele or a specific gene which is present in the gene or a gene population or allelic population. Okay, ಸೊ ಇದನ್ನೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಅಲಿಲಿಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಅಲೀಲ್ಸೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿರೋದು ಕೂಡ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನು ತೊಗೊತೀವಲ್ವಾ, ಟೋಟಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ 40th one. Darwinian fitness. Okay, Darwinian fitness of an organism is measure of option A survival, option B physical fitness, option C adaptation to the environment, option D number of viable offsprings. First, Darwinian fitness andre ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. Darwinian fitness of an organism we can measure by the reproductive success of that organism ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಾರ್ವಿನಿಯನ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಡಾರ್ವಿನಿಯನ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್, ಓಕೆ, ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನ್ ಇದನ್ನಂದರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ವೆದರ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಹರ್, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ದ
ಜೀನ್ಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ಡಾರ್ವಿನಿಯನ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ವೆದರ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ ವೀಕ್, ಸೊ ಅದೇನು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಅಡಪ್ಟೇಷನ್ ಟು ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅನಿಮಲ್ ಯಾವ ತರ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಡಾರ್ವಿನಿಯನ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಯಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ವಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಯಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗೆ ವಯಬಲ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಯಬಲ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಎಷ್ಟು ವಯಬಲ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅದು. ಆಯ್ತಾ? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 40th one. Question is like this: which of the following are sympatric species? Okay, sim means here, sim means same, patric means place. Okay, same place anta meaning agutte. Options nodana. Option A, different species living in the same place, same species living in different places. Option C, morphologically different species. Option D, morphologically same species. Sympatric andre ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಆ ತರ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗೆ ಸಿಂಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬರೋದಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲೋಪೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ದೋಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೋಸ್ ಟು ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದ above definitions, the definition that they are asked. Okay, next question is 42nd question. Which of the following species is listed in the red data book of India? Option A, Rauwolfia suspentina. Option B, Santalum album. Option C, Pterocarpus santalinus. Option D, Archaeoniclia missionis. ರೆಡ್ ಡಾಟಾ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಡ್ ಡಾಟಾ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಅನಿಮಲ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಫಂಗೈ. ಓಕೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಡೈವರ್ಸಿಟಿನ ಎಂಡೇಂಜರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳನ್ನ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಕ್ಗೆ ರೆಡ್ ಡಾಟಾ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರೆಡ್ ಡಾಟಾ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. This is the image of the Rauwolfia suspentina. And the next one that I have displayed is, this is the picture of the Santalum album. So this is the picture of the Archaeoniclia missionis. Okay, so this is the one which is there in the red data book. This is the third option, that is Pterocarpus santalinus. Moving on to the 43rd question. The state having a largest area of forest cover in India is option A, Arunachal Pradesh. Option B, Madhya Pradesh. Option C, Assam. Option D, Haryana. The correct answer for this is option B, that is Madhya Pradesh. So it's direct question, nothing to worry. So direct you have to remember this point. Actually, the state having a largest area of forest cover in India is, that state name is called as Madhya. Climax community is in the state of option A, equilibrium. Option B, non-equilibrium. Option C, abrupt change. Option D, constant change. Climax community ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಕ್ವಶನ್. ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸೆಸೆಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸೆಸೆಷನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ತದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸೆಸೆಷನ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸೆಸೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸೆಸೆಷನ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಪ್ರೈಮರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬೇರ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಲೈಕ್ ಗ್ರಾಸಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂದ ಲಾರ್ಜ್ ವರ್ಗು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ ಟರ್ಷರಿ. ಟರ್ಷರಿ ಎಲ್ಲ ಅರೌಂಡ್ ನೀವು ಟ್ರೀಸ್ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸೆಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So this text community remains unchanged until it is disturbed by a human activities or by a fire or something, some hazards ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Coming to the 45th question. 45th question is like this: which of the following traits do archaea and bacteria share? First Roman number, composition of cell wall. Second Roman number, presence of plasma membrane. Third, lack of nuclear envelope. Fourth, identical rRNA sequence. So options ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 3 ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು.
ಸೊ ಆರ್ಕಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಶೇರ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಯಾ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವೆಲಪ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಒನ್ ಇಯರ್. Option A blood group individuals have B antibodies. Option B blood groups individuals have A antibodies. Option C AB blood groups individuals have A antigen and B antibody. Option D O blood group individuals have both antibodies ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಎ, ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಆಂಟಿಜನ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ನಲ್ಲಿ ಎ ಆಂಟಿಜನ್ ಬಟ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಂಟಿಜನ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಬಿ ಆಂಟಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಯಾವುದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಯಾವುದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಾರಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎ ನಲ್ಲಿ ಎ ಆಂಟಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿ ಆಂಟಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Okay, moving on to the next question, that is 47th one. When pea and rose comb chickens are crossed, what is the comb phenotype in F1 individuals? Option A pea comb, option B rose comb, option C single comb, option D walnut comb ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. To answer this, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಿಕನ್ ಕೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೋಸ್ ಕೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪೀ ಕೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಾಲ್ನಟ್ ಕೂಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಲ್ನಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ? ರೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೀನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ F1 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಪೇರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೋಸ್ ಕೂಂಬು ಮತ್ತೆ ಪೀ ಕೂಂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ F1 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿರೋದು. ಮುಂದಿನ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರೋಸ್ ಕೂಂಬ್ ಮತ್ತೆ ಪೀ ಕೂಂಬ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಲ್ನಟ್ ಕೂಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಲ್ನಟ್ ಕೂಂಬ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಲ್ನಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ option D is the correct answer for this. Okay, moving on to the next question, 48th one. Who coined the term prebiotic soup? Option A J.B. Hooker, option B J.B.S. Halden, option C S.W. Fox, option A Operon. Prebiotic soup theory na ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು J.B.S. Halden and A. Operon. Okay, so understand this carefully and listen this carefully. So J.B.S. Halden and A. Operon gave the prebiotic soup. Okay, but ಆ ಕಾಯಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ as J.B.S. Halden. ಓಕೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೀಬಯೋಟಿಕ್ ಸೂಪ್ ಥಿಯರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಪ್ರೀಬಯೋಟಿಕ್ ಸೂಪ್ ಥಿಯರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನು ವಾಟರ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಏನು ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಮೀಥೇನ್, ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ವು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ it's like a river. Okay, river which is having the soup andre like which represents the water which is having the chemicals, all the chemicals which are needed for the life anta helbodu. Okay, moving on to the next question, 49th one. In which of the following pro virus DNA is formed in viral life cycle? Option A
pi into 174, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೋಸ್ ಸಾರ್ಕೋಮಾ ವೈರಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ ವೈರಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೋಸ್ ಸಾರ್ಕೋಮಾ ವೈರಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಚಿಕನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಚಿಕನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೋ DNA ವೈರಸ್, ಅಂದ್ರೆ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಡಿಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಸ್ ಸಾರ್ಕೋಮಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 50th one. So the 50th question is like this: the oldest microfossil so far of age 3.5 billion year ago was option A cyanobacteria, option B ebionts, option C coaxervates, option D microspheres. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರು oldest microfossils ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Oldest microfossils answer for this is option A, that is cyanobacteria is the correct answer. Coaxervates andre there is an aqueous phase which contains the macromolecules like proteins and nucleic acid or nucleoproteins anta helbodalla, adna coaxervates are those organisms which are first appeared on the earth. So okay, ebionts anta heltivi. And microspheres, micro means small, sphere. Okay, this is not a relevant option. So idakke correct answer yavadu? So option A is the correct answer. Okay, this is the end of the solving the KSET license question paper. That is paper 2 solve ಆಯ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. So in the next video I will start with the paper 3 of the KSET 2014 question. Okay, and I'm hoping this video is going to help you all. So and if you learn something from this video, please do share and subscribe so that that encourage me to do more. So ಇದು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. And if you have any queries, you can comment in the comment section. And thanks for watching.